Mahasi Sosti Tito Bhadra Jagata Sampade Usam शक्ति रूपेण मे पुत्रं रक्षा जगवासरे ओम षष्ठी देवी यागच्छ यातिष्ठ ओम षष्ठी एते गंधपुष्पे ओम श्री षष्ठी दब्बै नमः ओम गर्भं पुत्र जाता स्कंद शिशु रुक्का काया मम पायं गलक्खातं षष्ठी नमः ओम जयं देवी जगन माता जगन नंदिनी कारिणी जगनंदकारिणी प्रसीद मम देवीश षष्ठी देवी मस्तमस्तुते ओम शक्तिस्तं सर्वदेवानां लोकानां हितकारिणी तमीमं रक्षामि बालं मा षष्ठी नमस्तुते ओम योगिनी मे पुत्रं सापद पन्न गेषु च षष्ठी देवी महाभागे भक्ति नाम भयप्रदे वरदे तत्प्रसादं चिरं जीवित बालक अस्तिकं स्तु सुतगारे देवी भी परिवारेते रक्षं तत्प्रसादं कुरु महाभागो सर्वप्रापो विपदनाशिनी ओम आयुर्देहि जशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वकामंश्च देहि मे ओम एतत् गंध पुष्प बिल्लपत्रं श्री षष्ठी दब्बै नमः एतत् गंध पुष्प दब्बै नमः
दीपं षष्ठीदेव्यै नमः। ओम वेदालश्च विशालश्च राक्षसश्च सरीसृप अपसर्पन्तु ते भूत मे भूत विघ्नकारक विनायक विघ्नकार महार्गो जगदीशा चे विशालश्च सिद्धार्थ वज्र सम कल्प माया निरस्त विदिश पान्तु। ओम पापानि विलयं सन्तु पुण्यं भवन्तु चापाम् अनिष्टानि पलान्ते श्री हरि नमो कीर्तनं सह। ओम एते गन्धपुष्पे ओम श्री षष्ठीदेव्यै नमः गन्ध षष्ठीदेव्यै नमः। एते गंधपुष्प बिल्वपत्र पुष्पांजलि ओम ओं ह्रीं श्री षष्ठीदेव्यै नमः। ओम एते गंधपुष्प बिल्वपत्र पुष्पांजलि ओम ओं ह्रीं श्री षष्ठीदेव्यै नमः। ओम एतो गंधपुष्प बिल्वपत्र पुष्पांजलि ओम ओं ह्रीं श्री षष्ठीदेव्यै नमः। ओम जयं देवी जगन्माता जगन्नन्दिनीकारिणी प्रसीद मम देवीशी षष्ठी देवी नमोस्तुते। ओम शक्तिस्तं सर्वदेवानां लोकानां हितकारिणी तमिमं रक्षामे बलं महाषष्ठी नमोस्तुते। ओम भूत दैत्य पिशाचेषु डाकिनी जगुनेषु च मातेव रक्षामे पुत्रं सापदे पन्नगेषु च षष्ठी देवी महाभागे भक्ति नाम भयप्रदे वरदे तत्प्रसादं चिरं जीवित बालक अस्थिकन्तु श्रुतिकागारे देवी परिवारे रक्षं कुरु महाभागे सर्व उपद्रव्य नाशिनी। ओम सर्व आपद नाशिनी। ओम आयुर्देहि जशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामंश्च देहि मे। ओम श्री षष्ठीदेव्यै नमः। ओम आरोहि वरदे देवी महाषष्ठी विश्रुते शक्ति रूपेण मे पुत्रं रक्षा जगवासरे। ओम महाषष्ठी ओम महाषष्ठी ओम महाषष्ठी। जय मां षष्ठी बा अनन्य षष्ठी व्रत समय বা কাল প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করার নিয়ম। সধবা ছেলের মায়েরাই এই ব্রত নিতে ও পালন করতে পারে। ব্রতের দ্রব্য ও বিধান। ফল
6টি পান, 6টা সুপারি, বাঁশপাতা, হলুদে ছোপানো কাপড়ের টুকরো, নতুন 6 গাছা সুতো, তেল, হলুদ, চিড়ে, খই ও দই। প্রত্যেক বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করতে হয়। পিটুলি দিয়ে একটি কালো বেড়াল এঁকে একটা পিটুলির কঙ্কন গড়ার নিয়ম। ফল মূলে বাটা সাজাতে হবে। তারপর 6টা পান ও 6টা সুপারি হলুদে ছোপানো কাপড়ের টুকরো বাঁশপাতায় জড়িয়ে 6 গাছা সুতো পাকিয়ে ও হলুদ মাখিয়ে তার সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এই সুতাকে 60 সুতো বলা হয়। চিড়ে, খই, দই, তেল ও হলুদ দিয়ে মা ষষ্ঠীর পূজা করার নিয়ম। পূজার শেষে ছেলে মেয়েদের কপালে হলুদ ছুঁয়ে ওই 60 সুতো তাদের ডান হাতে বেঁধে দিতে হয়। পূজার শেষে ব্রত কথা শুনে ব্রতীকে ফলকে থাকতে হবে। ব্রতের কথা। এক ব্রাহ্মণের 3 ছেলে আর 3 বউ ছিল। এই 3 বউয়ের ভেতর ছোট বউয়ের খাবার জিনিসের উপরে খুব লোভ ছিল। ঘরের খাবার জিনিস সে নিজে চুরি করে খেত আর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিত বাড়ির পোষা একটা কালো বেড়ালের উপর। বেড়ালটা ছিল মা ষষ্ঠীর বাহন। সে রোজ গিয়ে মা ষষ্ঠীকে এই চুরি করে খাওয়ার সব কথা বলে দিত, কিন্তু ছোট বউ নিজের দোষ কখনো স্বীকার করত না। এমনি করে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রতের দিন এসে পড়ল। ব্রাহ্মণী ব্রত করবে, বাড়িতে হবে আনন্দ উৎসব। ব্রাহ্মণী পুজোর জন্য নিজের হাতে পায়েস, মিষ্টি, ক্ষীর ও নাড়ু তৈরি করলো এবং ছোট বউকে বলল, বৌমা, আমি স্নানটা সেরে আসি, তুমি ততক্ষণ এখানে বসো, দেখো যেন বেড়ালটা কোনো জিনিসে মুখ না দেয়। ব্রাহ্মণী চলে গেল স্নান করতে। এদিকে এই সব ভালো ভালো খাবার থেকে ছোট বউ আর লোভ সামলাতে পারলো না। মিষ্টি, ক্ষীর, পায়েস, দই যা পারলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল আর একটু দই নিয়ে বেড়ালটার মুখে মাখিয়ে দিল। এদিকে ব্রাহ্মণী স্নান করে এসে দেখলো যে খাবারগুলো সব কে যেন খাবলে খেয়ে গেছে। ব্রাহ্মণী ছোট বউকে তখন জিজ্ঞেস করলো, ও বৌমা, পুজোর মিষ্টিগুলো কে এরকম করে খাবলে খেয়ে গেল? ছোট বউ বললো, কি জানি মা, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, সে সময় আমার চোখে ধুলো দিয়ে বিড়ালটা সব খেয়ে নিয়েছে, ওই দেখুন না, ওর মুখে সব লেগে রয়েছে। এই বলে ছোট বউ বিড়ালটাকে বেশ 2-4 ঘা দিয়ে দিল। শেষে ব্রাহ্মণী আবার নতুন করে জোগাড় করে পূজার ব্যবস্থা করলো। এদিকে বিড়ালটা কাঁদতে কাঁদতে বনে চলে গেল এবং যেখানে দেবী অরণ্য ষষ্ঠী রয়েছেন তার কাছে গিয়ে সব কথা বলে দিল। সব শুনে ষষ্ঠী দেবী বললেন, আমি সব জানি, তুই কাঁদিস নি, আমি শিগগিরই ছোট বউকে এর প্রতিফল দেব। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ছোট বউয়ের সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল এবং 10 মাস 10 দিন ধরে সে ফুটফুটে সুন্দর চাঁদের মতন একটা ছেলে প্রসব করলো। ব্রাহ্মণী নাতির মুখ দেখে খুব খুশি হলো এবং গরিবদের দেখে খুব দান ধ্যান করতে লাগলো। এদিকে ছোট বউ তার ছেলেকে কোলের কাছে নিয়ে রাত্রিরে নিশ্চিন্তি হয়ে শুলো, কিন্তু হায়, সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখলো ছেলে তার কাছে নেই। শাশুড়ি ও বউয়ের খুব ভাবনা হলো। তারা বেশ কয়েকজন লোক দিয়ে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, কিন্তু ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেল না। এরকম করে ছোট বউয়ের পরপর 7টি ছেলে আর একটি মেয়ে হলো, কিন্তু সব কটি হারিয়ে গেল। রাত্রিরে ছোট বউ ছেলে নিয়ে শুতো আর সকাল হলে ছেলে পাওয়া যেত না। তখন পাড়ার লোকে বলতে লাগলো যে
ছোট বউ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই রাক্ষসী। ছেলেগুলো সে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলে। এই বউকে কিছুতেই বাড়িতে রাখা উচিত নয়, ওকে এখনই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোকের স্বভাব সব কথায় ছোট বউয়ের কানে গেল। সে আর সহ্য করতে পারল না, নিজেই বাড়ি ছেড়ে একদিন বনে চলে গেল। সে বনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, আমার এ কি হলো মা ষষ্ঠী, তুমি আমায় 7টি ছেলে ও আরেকটি মেয়ে দিয়েও সব কেড়ে নিলে কেন মা? আমাকেও তুমি নিয়ে যাও, আমাকেও তুমি নিয়ে নাও, আমি একদিনও আর বাঁচতে চাই না। ছোট বউকে এইভাবে আক্ষেপ করতে দেখে মা অরণ্য ষষ্ঠীর দয়া হলো। তখন তিনি এক বুড়ির রূপ ধরে তার কাছে এলেন। তিনি তাকে বললেন, এই বন বাদরে তুমি একলা বসে কাঁদছো কেন মা? ছোট বউ তখন সমস্ত ঘটনা মা ষষ্ঠীকে খুলে বলল। মা ষষ্ঠী তখন বললেন, ওরে বেটি, আসল কথাগুলো সব লুকিয়ে রাখলি কেন? তুই যে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ, দুধ, পুজোর মিষ্টি সব নিজে খেয়ে ফেলে শাশুড়ির কাছে কালো বিড়ালটার নামে দোষ দিতিস, তাতে তোর লজ্জা হতো না? সেই কারণে আজ তোর এই দুর্দশা হয়েছে। তখন ছোট বউ বুড়ির পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, তুমি কে মা? কেমন করে আমার সব কথা জানলে? আমায় দয়া করো, তা না হলে আমি তোমার পা ছাড়ব না। মা ষষ্ঠী ছোট বউয়ের কাতরতা দেখে বললেন, বাছা, আমি মা ষষ্ঠী, পৃথিবীর সব লোক যা করে আমি সব জানতে পারি। ছোট বউ তখন আবার কেঁদে বলতে লাগলো, মা, আমি খুবই অন্যায় করেছি, আমার পাপের শেষ নেই। আজ যখন দয়া করে আমায় দেখা দিয়েছ, তখন তুমি আমায় রক্ষে করো মা। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। মা ষষ্ঠী তখন বললেন, দেখো, পথের ধারে ওইখানে একটা মরা বিড়াল পচে পড়ে রয়েছে। যদি এক হাঁড়ি দই ওই বিড়ালটার গায়ে ঢেলে দিয়ে সেই দই জিভ দিয়ে চেটে ফের হাঁড়িতে তুলতে পারো, তবে তোমার সব ছেলে মেয়ে আবার ফিরে পাবে। এই কথা শুনে ছোট বউ একটু দেরি করলো না, এক হাঁড়ি দই এনে সেই পচা বিড়ালটার গায়ে ঢেলে দিল এবং পরে জিভ দিয়ে চেটে সমস্ত দই আবার হাঁড়িতে তুলে এনে মা ষষ্ঠীকে দেখালো। মা ষষ্ঠী ছোট বউয়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আগে থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছেলে মেয়েদের ছোট বউকে দিয়ে দিলেন, এই নাও তোমার ছেলে মেয়ে, এই অমৃত দই সকলের কপালে ফোঁটা দাও আর এদের নিয়ে আনন্দে সুখে ঘর কন্যা করো। আর কখনো পূজার জিনিস লুকিয়ে খেয়ে আমার বাহনের নামে দোষ দিও না। ছেলে মেয়েদের দূর হওয়া, মরে যা কখনো বলো না। অন্য কাউকে যদি বলতে শোনো তো তখন মা ষষ্ঠীর দাস ও ষাট বলবে। এইসব কথা বলে মা অরণ্য ষষ্ঠী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোট বউ তখন তার 7 ছেলে ও 1 মেয়েকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এসে তার শাশুড়িকে প্রণাম করল। শেষে ষষ্ঠী দেবী সব কথা শাশুড়িকে জানালো। ব্রাহ্মণী সব শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। এখন নাতি নাতনিকে পেয়ে তার খুব আনন্দ হলো। ব্রাহ্মণী অল্প দিনের মধ্যে নাতি নাতনি বিয়ে দিল। পরের বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে খুব জাঁকজমক করে ছোট বউ অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত করল এবং মেয়ে জামাইকে আনিয়ে জামাইয়ের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিল। সেই থেকে মা অরণ্য ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই ব্রতকে জামাই ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী বাটা বলা হয়। ব্রতের ফল, এই ব্রত ছেলে মেয়েদের মায়েরাই পালন করলে তাদের ছেলে মেয়েদের প্রভূত কল্যাণ হয়ে থাকে। জয় মা ষষ্ঠী।
Thank you.